woman of Shunem is one of the touching episodes in the Old Testament scriptures. పాత నిబంధన లేఖనాల్లో చూస్తే ఈ యొక్క షూనేము పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఈ గనురాలైనటువంటి స్త్రీ కథ అదెంతో మన హృదయాన్ని తాకే సంగతిగా ఉంటుంది. She was a very rich lady. ఆమె చూస్తే ఎంతో ధనవంతురాలైన స్త్రీ. If you see how Joshua divided the inheritance to all the 12 tribes of Israel, we can understand the village Shunem falls into the inheritance of Issachar. యోషువ ఆయన ఇశ్రాయేలు ప్రజల 12 గోత్రాలకి స్వాస్థ్యాన్ని పంచిపెట్టినప్పుడు చూస్తే ఈ యొక్క షూనేము అనేటువంటి ఈ యొక్క స్థలము ఇశ్శాఖారు గోత్రానికి వారి యొక్క స్థలంలో ఒక భాగంగా అది ఉంది. So it is allotted to them, Issachar. ఇశ్శాఖారు అనేటువంటి గోత్రానికి అది చెందినటువంటిది. And it is in Jezreel Valley. అది జెజ్రెల్ లోయలో అది ఉంది. Jezreel Valley means it is a very important place for the future. ఈ జెజ్రెల్ లోయ అనేటువంటిది అది భవిష్యత్తు కొరకు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన స్థలం. Because in Jezreel Valley the Armageddon war is going to take place after the tribulation period. ఎందుకంటే శ్రమకాలం తర్వాత ఈ జెజ్రెల్ లోయలోనే అర్మగెద్దోన్ అనేటువంటి యుద్ధము ఆ స్థలంలో జరుగుతుంది. We all know the present world scenario. Now the world is gearing up for Gog Magog war. That is written in Ezekiel 38th chapter and 39th chapter. మనకందరికి తెలిసినట్లుగా ఈ యొక్క ఎహెజ్కేలు గ్రంథం 38-39 అధ్యాయంలో రాయబడినట్లుగా గోగు మాగోగ్ అనేటువంటి ఒక యుద్ధం కొరకై ప్రపంచంలో దేశాలన్నీ కూడా కూడి వస్తున్నాయి. If you are reading the newspapers today, ఈ దినాన వార్తా పత్రికలు కనుక చదివినట్లయితే a non-stop silent war is going between Iran and Israel because of the ballistic missiles. మిసైల్స్ ని బట్టి because of the nuclear weapons. ఈ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ని బట్టి ఇశ్రాయెల్ కి తర్వాత ఇరాన్ కి మధ్యలో ఎడతేకుండా ఇక మాటల యుద్ధం జరుగుతా ఉంది. Now Russia and Turkey are supporting Iran. ఇప్పుడు రష్యా వారు టర్కీ వారు ఇరాన్ ని వారు ఆధారంగా ఉంటున్నారు. And the ultimate aim of all this confederation of these three countries is to root out Israel from the world map. ఈ మూడు దేశాలు కలిసి రావటంలో ఉన్నటువంటి మూలమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే భూమి మీదనే ఇశ్రాయేలు దేశం ఉండకుండా చేయాలని. Even in Hebron also, whenever I share the word of God, some history, some geography, or some botany, or some zoology, I will be adding, because everything is being carried out according to the word of God. ఎందుకంటే ఇక హెబ్రోన్లో కూడా వర్తమానం చెప్పినప్పుడు దానిలో చరిత్ర, తర్వాత భౌగోళిక సంగతులు, జీవశాస్త్రం, లేక ఇంక వేరే ఇతరమైన సంగతులన్నీ కూడా చెప్తాం. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా వాక్యంలో ఉన్నటువంటి సంగతులే. Ezekiel 2600 years before, and he has prophesied about this Gog Magog war, what is taking place today. హెజ్కేలు ఈ దినాన జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క యుద్ధము గోగు తర్వాత మాగోగ్ అనేటువంటి ఆ యుద్ధాన్ని గురించి 2600 సంవత్సరాల క్రిందటే ఆయన రాశాడు. And that is what is happening. That is the confederation of these three countries, Russia and then Iran and then Turkey together. రష్యా, ఇరాన్, టర్కీ అనే మూడు దేశాలు కలిసి వారు చేస్తా ఉన్నటువంటి ఆలోచన అటువంటిది. If you see in 1979, 1979లో చూస్తే the jihad started. Jihad means holy war, and the holy war, why means all these Islamic people that is led by Iran, they wanted to root out or completely remove Israel from the world map. They wanted to kill all the Jewish people. ఈ యొక్క ముస్లింలు చూస్తే 1979 ఆ యొక్క సంవత్సరంలో జిహాద్ అనేటువంటి ఆ యొక్క సంగతిని వారు చేస్తా వచ్చినారు. అది పరిశుద్ధ యుద్ధం. ఇరాన్ అటువంటి స్థలము వారు అది పరిశుద్ధ యుద్ధం అంటే ఈ యొక్క భూమి మీద నుండి ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను వారు తుడిచివేయాలని వారు ఉద్దేశించినారు. They have declared. వారు ప్రకటించినారు కూడా. Some of you senior people who are educated, you may be knowing Ayatollah Khomeini was there during those days, very very cruel ruler of Iran. Ayatollah Khomeini అనేటువంటి చాలా పెద్ద. Now nobody knows Ayatollah Khomeini, brother, no mutton biryani. Ayatollah Khomeini అనేటువంటి పేరు ఎవరికి కూడా తెలియదు కానీ okay, now from that Iran they have initiated it. ఇరాన్ నుండి ఆ యొక్క సంగతిని వారు ప్రారంభించినారు. That is that fundamentalism they were calling it, but whatever it may be, now it is gearing up. And now every day some bombing is going on. ఇప్పుడు అది వేగాన్ని అందుకొని ఇప్పుడు ప్రతిదినం కూడా అక్కడ బాంబులు వేయటం జరుగుతుంది. And everything is prophesied, including the names of the countries, by Ezekiel. If you read Ezekiel 38 and 39 chapter. హెజ్కేలు గ్రంథం 38-39 అధ్యాయాలు కనుక చదివినట్లయితే ప్రతి దేశం యొక్క పేరు కూడా అక్కడ రాయబడి ఉంది. And who will support whom? ఎవరికి ఆధారంగా ఉంటారు. That's why though there are no relations between Israel and the Islamic countries, recently Bahrain, Saudi Arabia,
United Arab Emirates, all these people are having good relations with Israel today. That is according to Ezekiel 38. హెజ్కేలు 38వ అధ్యాయం ప్రకారం చూస్తే మునుపు ఇశ్రాయేలుకు తర్వాత ఇస్లామీయులకు ఎటువంటి ఆ యొక్క సంబంధం కానీ వారు ఎటువంటి సహవాసం వారు కలిగి లేరు. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే బహ్రెయిన్ తర్వాత ఈ యొక్క ఎమిరేట్స్ కానీ ఈ యొక్క స్థలాలన్నీ కూడా ఇశ్రాయేల్తో వారు కలుస్తా ఉన్నారు. And now the flights are also going. ఇప్పుడు విమానాలు కూడా వెళ్తున్నాయి. So brothers and sisters, if you read the Bible carefully, it is nothing but tomorrow what is going to happen, today you can learn. ప్రియమైనటువంటి సోదర సోదరి, బైబిల్ గ్రంథాన్ని కనుక జాగ్రత్తగా చదివినట్లయితే రేపటి దినాన ఏం జరగబోతా ఉందో ఆ సంగతిని ఈ దినమే నీకు తెలిసిపోతుంది. That's why if you are a true believer, నువ్వు నిజమైన విశ్వాసి అవుతే what is happening in the world, it will not wonder you will not be amazed by seeing what is happening in the world, because Bible has already revealed it. లోకంలో జరుగుతున్నటువంటి ఆ యొక్క సంగతులు చూసినప్పుడు నువ్వు ఏమాత్రం కూడా ఆశ్చర్యపోవు, ఎందుకంటే ఇదివరకే దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఆ మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి. Bible is tomorrow's newspaper today. బైబిల్ గ్రంథం ఎటువంటిదంటే రేపటి దినాన వచ్చే వార్తాపత్రిక ఈ దినమే మనకు తెలిసిపోతుంది. What is going to publish tomorrow, already it is published in the Bible. రేపటి దినాన ఏమి ఆ యొక్క ముద్రించబడబోతుందో అదే సంగతి ఇప్పుడే తెలిసిపోతుంది. So after this Gog Magog war, ఈ గోగు మాగోగు యుద్ధం తర్వాత the rapture will be there, తర్వాత సంఘం ఎత్తబడుట, and also the tribulation period will be over, తర్వాత శ్రమకాలం ముగిస్తుంది. and after the tribulation period the Armageddon war. ఈ శ్రమకాలం తర్వాత ఈ అర్మగెద్దోన్ యుద్ధం జరుగుతుంది. And the venue for Armageddon war is Jezreel Valley. ఈ యొక్క అర్మగెద్దోన్ ఆ యొక్క యుద్ధం కొరకే జెజ్రెల్ లోయ అనేటువంటి లోయలో యుద్ధం జరుగుతుంది. There is a place by name Megiddo there that falls into that inheritance of Manasseh, but adjacent to Issachar inheritance. ఈ మెగిద్దో అనేటువంటి ఆ యొక్క స్థలము మనస్సే యొక్క గోత్రానికి ఆ యొక్క సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క స్థలము అది ఈ యొక్క ఇస్సాకార్ గోత్రికులకు ఎంతో సమీపంగా ఉన్న విషయం. After you go to your home, you can see the maps that are at the end of your Bible. మీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత బైబిల్ వెనుక ఉన్నటువంటి ఆ మ్యాప్స్ చూడండి. Then you can easily understand their geographical locations. అప్పుడు అది ఎక్కడ ఉందా అనేటువంటి ఆ యొక్క సంగతి మనకు బాగా తెలుస్తుంది. So why I am telling is this is Shunem is located in Jezreel Valley. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే ఈ షూనేం అనేటువంటి ఈ పట్టణము ఆ జెజ్రెల్ లోయలో అది ఉంది. And there the Mount Tabor is also there. అక్కడ తాబోరు కొండ కూడా ఉంది. Just very near to Shunem. అది షూనేం పట్టణానికి You may be సమీపంలో. knowing the importance of Mount Tabor. There the Lord Jesus Christ was transfigured, Moses and Elijah appeared there. ఈ యొక్క తాబోరు కొండ యొక్క ప్రాముఖ్యత మనకు తెలిసిందే, ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ యొక్క రూపాంతరపరచబడినటువంటి ఆ యొక్క కొండ అక్కడే మోషే తర్వాత ఏలియా వారు కనబడ్డారు. It's a very steep mountain. You have to start from a village called Debriya. From Debriya you have to go to Mount Tabor top. ఈ యొక్క డెబ్రియా అనేటువంటి ఆ యొక్క ప్రాంతం నుండి చాలా ఎత్తైనటువంటిది ఆ యొక్క స్థలము, ఆ యొక్క కొండ తాబోర్ కొండ మీద అక్కడ నుండి వెళ్ళాలి. And Debriya is also very important place. Debriya came from the name Deborah. Deborah was sitting there and judging. That's why now in honor of her, the name of the village today it is known as Debriya. ఈ డబ్రియా అనేటువంటి గ్రామానికి పేరు కూడా అది వచ్చిన విధానం చూస్తే చాలా ప్రాముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే దెబోరా ఆ స్థలమందు కూర్చొని ప్రజలకు న్యాయం తీర్చేది. And if you go to the top of Mount Tabor, తాబోరు కొండపైకి వెళ్తే and if you see down, అక్కడ నుండి కిందకి చూస్తే the Jezreel Valley is there. జెజ్రెల్ లోయ ఉంది. One side that Shunem village is there. ఒకవైపు షూనేం పట్టణము, And the other side you can see the Nain also. We all know about Nain's widow. నాయిను ఆ విధవరాల గురించి మనకు తెలిసిందే. నాయిన్ అనే పట్టణం కూడా కనబడుతుంది. Because it is a valley, it is a very very fertile land. అది లోయ గనక అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క భూమి చాలా సారవంతమైనటువంటి భూమి. Yeah, very rich fertility in that soil. ఆ యొక్క మట్టిలో చూస్తే చాలా ఎంతో ఆ యొక్క సారం అందులో ఉంది. Even today, ఈ దినం వరకు the కూడా Jezreel Valley is known as the bread basket of Israel. ఈ యొక్క జెజ్రెల్ లోయ ఇశ్రాయేల్ దేశానికి అదొక అంటే ఆహారపు బుట్టగా ఉంది. Why I am telling? ఎందుకు చెప్తున్నాను? Because when you know this geography, it is easy to understand what has happened. భౌగోళికంగా ఈ సంగతులని తెలుసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవడం సులువు. Without knowing anything, some people will preach అదిగో పరలోకం ఇదిగో నరకం, మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమీ కనపడదు, లవ్ ఫీస్ట్ ఒకటే కనపడదు. Isn't it? So we must have the understanding when we read the word of God, then something will go into our brain. దేవుని యొక్క వాక్యం చదివినప్పుడు ఇటువంటి గ్రహింపు ఉండటం మంచిది, ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి నేర్చుకున్నట్టుగా మనసులో ఆ సంగతులు ఉంటాయి. So now Elisha, he was traveling from Samaria, Shomron, because his house is there, to Carmel, and the route is
via Shunem. ఈ యొక్క ఎలీషా షోమ్రోను నుండి ఆయన ఈ యొక్క కర్మేలు వైపు ప్రయాణిస్తా ఉన్నాడు. ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్థలమే ఈ యొక్క షూనేం. And Shomron means Elisha's own house is there. షోమ్రోను అనేటువంటి స్థలంలో ఎలీషా తన సొంత ఇల్లు అక్కడ ఉంది. And Carmel his guru, that is Elijah's place is there. కర్మేలు తన గురువు అయినటువంటి ఏలియా ఇల్లు ఉంది. So there is no bus, no nothing is there. He was going on foot in those days. So the route is from Shomron to Carmel, it is via Shunem. ఈ యొక్క కర్మేలుకు ఆ దినాల్లో ఎటువంటి ఆ యొక్క వాహనాలు లేవు కనుక కాలినడకన ఆయన వెళ్తా ఉన్నాడు. ఈ యొక్క షోమ్రోన్ నుండి కర్మేలుకు ఆయన నడుచుకుంటూ ఆ యొక్క శూన్యం పట్టణం గుండా ఆయన వెళ్ళేవాడు. That is what we read in 2 Kings 2:25 or 4:25. రెండో రాజుల గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 25వ వచనం 4:25లో కూడా అదే మాట ఉంది. And she is a wonderful lady. The Shunammite woman is a very very intelligent lady and also a keen observer of people. ఈ యొక్క షూనేమిరాలు, ఈ గనురైనటువంటి ఈ యొక్క స్త్రీ చాలా జ్ఞానవంతురాలు, ప్రజలను ఎంతో జాగ్రత్తగా గమనించేది. Yeah, very very intelligent lady. చాలా జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీ. Yeah, some people are like that. ప్రజలు కొద్దిమంది అలాగ ఉంటారు. By seeing the face they will tell what is going in the brain. ముఖం చూసి ఆ తలలో ఏం తిరుగుతామని చెప్పిస్తారు. తలలో కదా, మెదడులో ఏం తిరుగుతుందని చెప్పిస్తారు. తలలో ఏముంటుందో పేలు ఉంటాయి. So see, some are intelligent ladies, intelligent men are there. కొద్దిమంది తెలివిగలిగిన వారు అంటే జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీలు ఉంటారు. And this woman of Shunem, she is a godly woman and at the same time very keen observer of the people. ఈ షూనేమిరాలన్నటువంటి ఈ షూనేంలో ఉన్న ఈ గనురాలైన స్త్రీ చాలా జ్ఞానం కలిగిన దైవభక్తి కలిగిన స్త్రీ, తిరిగి ప్రజలను జాగ్రత్తగా గమనించేది. Not only what they are outside, what they are inside also she is observing. బయట మాత్రమే కాకుండా లోపట కూడా వారు ఎలాగున్నారో గమనించేది. Elisha is a bald head man. ఎలీషా చూస్తే ఆయన బట్టతల వ్యక్తి. So we all know some people, some children, sarcastically spoke, bald man, immediately 2 bears came and destroyed those people. అక్కడ కొద్దిమంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఆ యొక్క పిల్లలు ఎలీషాని చూసి ఎగతాళిగా బోడివాడ అని ఆయన పిలుస్తా వచ్చినాడు. కానీ ఆ సమయంలో ఎలుగుబంట్లు వచ్చి ఆ పిల్లల్ని చీల్చేశాయి. So he is a bald head man. ఆయన యొక్క బట్టతల కలిగిన వ్యక్తి. So when we see anybody, suppose bald head is there, immediately we will tell, we will not bother about what is their spirituality. Aina saudgunda aina antam, isn't it? సాధారణంగా చూస్తే ఎవరైనా బట్టతల వాళ్ళు కనబడితే మన ఆత్మీయతను గురించి మనం ఆలోచించం కానీ బట్టతల ఆయన వచ్చినాడని అనేస్తారు. So some of the people may be seeing the bald head of Elisha but not this woman. కొద్దిమంది అంటే వేరే వాళ్ళు చూస్తే ఆయన బోడితలని చూస్తా ఉన్నారు కానీ ఈ స్త్రీ అలా చూడడం లేదు. Probably some of the people may be seeing the mantle that is given by Elijah unto Elisha. Probably they may be seeing that cloth. కొద్దిమంది ఈ యొక్క ఏలియా ద్వారా ఎలీషాకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ దుప్పటిని వారు చూస్తా వచ్చినారేమో కానీ అలా చూస్తా వచ్చారు కొద్దిమంది. So some people saw the bald head, some people saw the Elijah's mantle, but this woman is totally different. కొద్దిమంది ఏమో బట్టతలను చూస్తున్నారు, కొద్దిమంది ఏమో ఆ యొక్క దుప్పటిని చూశారు, కానీ ఈ స్త్రీ అలాగ లేదు. Shunammite woman, she not only saw his outward appearance but she saw his inward condition also. ఈ యొక్క శూన్యమిరాలు ఆయన బాహటంగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూడటం మాత్రం కాకుండా తన అంతరంగ పరిస్థితిని కూడా ఆమె చూడగలిగింది. She is not calling him a nice man, a charming man or a famous man, a learned man, not with these names. ఆయన ఏదో మంచివాడనో పేరు ప్రఖ్యాతి పొందిన వాడనో గనుడైనో అని గొప్పవాడనో పిలవడం లేదు. But in verse 9, 9వ వచనంలో he is a holy man of God. ఆయన భక్తి గల దైవజనుడు అని చెప్తా ఉంది. Not only man of God, she is telling that he is a holy man of God. దైవజనుడు మాత్రమే కాకుండా ఇక్కడ భక్తి గలవాడని రాయబడింది. అంటే పరిశుద్ధుడైన భక్తి గలవాడు అంటుంది. What does it mean? దాని అర్థం ఏంటి? She was touched by the godliness of his life in a time of moral depravity in the world. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నైతికమైన భ్రష్టత్వములో ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితిలో ఈ దైవజనుని యొక్క భక్తి ద్వారా ఆమె ఎంతో ప్రేరేపించబడింది. All around it was totally in a depraved condition the country of Israel was. ఇశ్రాయేల్ దేశం చూస్తే ఆ యొక్క సమయంలో ఎంతో భ్రష్టుపడినటువంటి స్థితిలో అది ఉంది. Because we all know during the days of Elijah, Ahab was the king and Jezebel was the queen. ఈ యొక్క ఏలియా యొక్క దినాల్లో ఆహాబు రాజు, తర్వాత యెజబెల్ రాణిగా ఉండింది. And what they have done? వారు ఏం చేశారు? They have not only filled the royal palace, even the whole country of Israel with idols. ఆ యొక్క రాజకీయ భవనం మాత్రమే కాకుండా ఇశ్రాయేల్ దేశం అంతటిని కూడా వాళ్ళు విగ్రహాలతో నింపేశారు. Spiritually it was in the lowest condition. ఆత్మీయంగా చూస్తే ఎంతో దయనీయమైన స్థితిలో ఉంది. In such a lowest condition, this woman, when she saw Elisha, and she is telling, he is not only a man of God, telling to her husband, he is a holy man of God. ఆ యొక్క ఎంతో దయనీయమైన దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క స్త్రీ ఈ యొక్క దైవజనుని చూసిన పరిశుద్ధుడు మాత్రమే కాకుండా దైవజనుడు అని చూడగలుగుతా వచ్చింది. Not only she is a very keen observer of people,
from the episode what we have read, we can understand that she is a woman of hospitality. అక్కడ చూస్తే ఆమె ఎంతో జాగ్రత్తగా గమనించే స్త్రీ మాత్రమే కాకుండా ఆతిథ్యం ఇచ్చేటువంటి స్త్రీగా కూడా కనబడతా ఉంది. And she urged Elisha to stay in her house and have a meal. తన ఇంటిలో ఉండి భోజనం చేసి వెళ్ళమని ఎలీషాను ఆమె బ్రతిమలాడింది. Whenever he was traveling in that road, ఆ యొక్క మార్గాన ఆయన ఎప్పుడు వెళ్తా ఉన్నప్పుడు, the moment when he recognized that he is a holy man of God, she requested, urged him, sir, please have a meal in my house and then go, it is a blessing to me. ఆయన పరిశుద్ధుడైనటువంటి దైవజనుడు అని ఎప్పుడైతే ఆమె గమనించిందో, ఏ సమయంలో ఆయన ఆ మార్గాన వెళ్తా ఉన్నప్పుడు అయ్యా మా ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేసి వెళ్ళమని ఆయనను బ్రతిమలాడేది. And Elisha is not an ordinary man. ఈ ఎలీషా అంత సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు. ఎవరు పిలిస్తే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేవాడు కాదు. ఎవరు పిలిస్తే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేవాడు కాదు. We all know one day the Syrian captain Naaman came to his door, but Elisha has not come outside. మనకందరికీ తెలిసినట్లుగా సిరియా సేనాధిపతి అయినటువంటి నామాను ఆయన ఇంటి వద్దకు వచ్చినప్పుడు ద్వారం దగ్గరికి కూడా ఎలీషా రాలేదు. He is the captain of the hosts of Syria with Ben-Hadad. బెన్-హదద్ అటువంటి గొప్ప సిరియా సైన్యానికి ఈ నయమాను గొప్ప సైన్యాధిపతి. And he is having a recommendation letter from the king of Syria and also the king of Israel. ఇజ్రాయెల్ దేశం రాజు నుండి సిరియా రాజు నుండి కూడా కొద్ది సిఫారసు పత్రాన్ని కూడా తెచ్చాడు. Even such a great man with his soldiers, when he came before his house in Shomron, ఆ షోమ్రోన్ అటువంటి ఆయన ఇంటికి అంత గొప్ప వ్యక్తి వచ్చినప్పటికీ కూడా he never came out of his house. He is a man of God. ఆయన ఇంటి నుండి కూడా బయటికి రాలేదని గొప్ప దైవజనుడు. మనకి కెప్టెన్ ఆఫ్ ద హోస్ట్ రావక్కర్లేదు, మున్సిపల్ మెంబర్ వచ్చినా చాలు, వార్డు మెంబర్. మనకు సైన్యాధిపతి రాకపోయినా మున్సిపల్ మెంబర్ వచ్చినా సరిపోతుంది. ఎవరు వచ్చారో తెలుసా. So we'll be excited. మనం చాలా ఎంతో సంతోషిస్తాం. Elisha was not excited because all the time he was in the touch of the throne of God. ఈ ఎలీషా ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని యొక్క సింహాసనం యొక్క తాకిడిలోనే ఉంటా వస్తున్నాడు, కానీ ఈ విషయాన్ని బట్టి ఆశ్చర్యపోలేదు. Not only the captain of the hosts of Syria, సిరియా యొక్క సైన్యాధిపతి మాత్రమే కాకుండా one day 3 kings came before his door. ఒక దినాన 3 రాజులు ఈయన ద్వారం దగ్గరకు వచ్చారు. Do you know who are they? ఎవరో తెలుసా? The king of Israel, ఇశ్రాయేలు రాజు, and the king of Judah, Jehoshaphat, యూదా రాజు యోషపాతు వచ్చాడు, and the king of Edom. తర్వాత ఏదోము రాజు వచ్చాడు. If you read, just I will show you the verse. ఆ మాట చూపిస్తాను 3rd చూడండి. chapter 3వ అధ్యాయం and verse 12. 12వ వచనం. 3:12 of 2 Kings. 2 రాజుల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 12వ వచనం. యెహోషాపాతు యెహోవా ఆజ్ఞ ఇతని ద్వారా మనకు దొరుకునను. ఇశ్రాయేలు రాజును యెహోషాపాతును అంటే యోధా రాజును ఏదోము రాజును అతని యొద్దకు పోగా 3 kings came to Elisha. అక్కడ 3 రాజులు ఎలీషా దగ్గరికి వచ్చారు. Not one king. ఒక రాజు కాదు. His own king, that is king of Israel. తన స్వంత రాజైన ఇశ్రాయేల్ రాజు. And a very godly king, king of Judah, that is Jehoshaphat. యూదా రాజు అయినటువంటి ఎంతో దైవ భక్తి కలిగినటువంటి రాజు యెహోషాపాతు. And the king of Edom. తర్వాత ఏదోము రాజు. 3 kings were standing before his door. ఆయన ద్వారం దగ్గర 3 రాజులు నిలబడ్డారు. Do you know what he said? ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? If Jehoshaphat is not there, I would not have seen your faces also. యెహోషాపాతు రానట్లయితే లేకుంటే మీ ముఖాలు కూడా నేను చూసేవాని కాదన్నాడు. Because he is a godly king, I am coming out. ఆయన దైవ భక్తి కలిగినటువంటి రాజు కనుక వస్తున్నాను. Such a great man of God, Elisha. అంత గొప్ప దైవజనుడు ఎలీషా. And that man agreed for meal in the Shunammite house, means probably he also must have seen that godly character in the life of this woman. ఈ యొక్క షూనేమియు స్త్రీ యొక్క ఇంటిలో ఆయన భోజనం చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడంటే ఈ షూనేమియు స్త్రీ యొక్క జీవితంలో కూడా ఆయన ఏదో సంగతిని గమనించింటాడు. దైవభక్తిని భక్తి కలిగిన స్త్రీగా గుర్తించాడు. భక్తి కలిగిన స్త్రీగా గుర్తించింటాడు. When she saw he is a holy man of God, ఆయన పరిశుద్ధుడైన దైవజనుడిగా ఆమె చూసింది. When people see you and me, what they are telling? ప్రజలు నిన్ను నన్ను చూసినప్పుడు ఏమంటారు? కొద్దిమంది చూడగానే ఆవిడ వస్తుంటే ఆమె వస్తుంది కూడా అనరు. ఆమె వస్తుంది అన్నారు. ఇది వస్తుందా, ఇది ఎంత గౌరవం, ఎంత గౌరవిస్తూ ఉంటారు. ఆయన వస్తున్నాడా అని కూడా అనరు. ఆయన వస్తున్నారని కూడా అన్నారు. వీడు కూడా దాపురిస్తున్నాడా, ఈయన కూడా దాపురిస్తున్నాడు. This is the testimony people are giving about you and me. ప్రజలు నిన్ను గురించి నన్ను గురించి ఇచ్చే సాక్ష్యాలు ఇలా ఉంటాయి. When 2 people are gathered together, you and I will be the subject of their discussion. They will be talking about the third person. 2 వ్యక్తులు కూడి వచ్చినారంటే అందులో ఉన్నటువంటి ముఖ్యాంశంగా నువ్వే ఉంటావు. ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో 2 కలిస్తే వేరే వ్యక్తిని గురించి వారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. That is our nature. అది మన స్వభావము. But when she is talking to her husband about Elishaని గురించి తన భర్తతో ఆమె మాట్లాడుతున్నప్పుడు, what a wonderful testimony she have given. ఎంత అద్భుతమైన సాక్ష్యం ఆమె చెప్తా ఉంది. That man is a holy man of God. ఆయన భక్తి గల దైవజనుడు. Not only that,
అంత మాత్రమే They కాదు. wanted to sacrifice something. Let us build a room for him on the wall. అక్కడ కొంచెం త్యాగం కనబడతా ఉంది. ఏంటంటే గోడపై ఆయనకు ఒక గదిని And కడతామంటే let us put some furniture, 4-piece furniture in his room. ఆయన యొక్క గదిలో కొంత సామాగ్రి 4 రకాలైనటువంటి సామాగ్రిని ఉంచుతామనింది. And what are those 4 pieces of furniture? ఇప్పుడు ఆ 4 రకాల సామాగ్రి ఏంటి? One is bed. మొదటిది మంచము, And second is table. రెండోది బల్ల, And the third one is a stool. నాలుగోది పీట, And the fourth one is a candlestick, lampstand. నాలుగోది చూస్తే దీపస్తంభము. 4 important pieces of furniture let us put in his room. 4 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సామాగ్రిని ఆయన యొక్క గదిలో మనం ఉంచుదాం. These are all needed for the comfort of the prophet. ఇది ఈ యొక్క ప్రవక్త యొక్క ఆదరణ కొరకు, లేకపోతే ఆయన ఉండటానికి అవసరమైనవి. Before participating in the table, ప్రభు బలలో మనం పాల్పొందడానికి మునుపు my burden this afternoon ఈ is, మధ్యాహ్నము నాకున్నటువంటి భారము, are we having these pieces of furniture in our lives, not houses? మన ఇంటిలో కాదు, మన యొక్క జీవితాల్లో ఈ 4 రకాల సామాగ్రి మనం కలిగి ఉన్నామా? ఇంటిలో అంటే లేదన్నా మొన్నే డబుల్ కాట్ మంచం కొన్నానన్నా. ఇంటిలో అంటే ఏమంటాము, మొన్ననే డబుల్ కాట్ మంచం కొన్నామన్నా. డైనింగ్ టేబుల్ చాలా పెద్దదన్నా, 6 people can sit అన్నా. డైనింగ్ టేబుల్ చాలా పెద్ద, 6 మంది కూర్చోవచ్చు. Not only what is that lamp stand, we are having chandelier అన్నా in our house. దీపస్తంభం మాత్రమే కాకుండా ఇంటి మధ్యలో ఉంటే ఆ పెద్ద తలుకులు బెలుకులు రంగులు రంగురంగులు ఉండేటువంటి ఆ లైట్లు కూడా ఉన్నాయి. So I am not asking all those things. వాటన్నిటిని అడగడం లేదు. In our personal life, before participating in the table, are these 4 pieces of furniture are we having? మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రభు యొక్క బలలో పాలు పొందడానికి మునుపుగా ఈ 4 రకాలైనటువంటి సామాగ్రి మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉందా? To be the successful workers of the Lord, we must have this furniture in our lives. ఈ యొక్క దేవుని కొరకైనటువంటి విజయవంతమైన పనివారంగా మనం ఉండాలంటే ఈ 4 రకాల సామాగ్రి మన జీవితాల్లో ఉండాలి. So what these pieces of furniture are speaking about? ఈ 4 రకాలైన సామాగ్రి దేని గురించి మాట్లాడుతా ఉంది? Quickly we are going to see, త్వరగా మనం చూస్తాం. because we are having a youth meeting also. మనకు యూత్ మీటింగ్ కూడా ఉంది సాయంత్రం. So that's why I came here. అందుకే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. What are these 4 pieces of furniture and what they symbolize in our spiritual life? ఈ 4 రకాలైనటువంటి సామాగ్రి ఏంటివి, తర్వాత ఆత్మీయంగా మనకు ఇవి దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయో చూస్తాం. Number 1, మొదటిది, the first one is the bed. మొదటిది మంచము. Generally, why will use the bed? సాధారణంగా మంచం ఎందుకు తీసుకుంటాం? Yeah, bed is a symbol of rest. మంచము విశ్రాంతికి గుర్తు. Whenever we are tired, మనం అలసిపోయినప్పుడు we will take rest on a bed. మనము ఇక పడకపై విశ్రాంతి తీసుకుంటాం. So what kind of rest do we need? ఎటువంటి విశ్రాంతి మనకు కావాలి? Yes, from the Bible I will show you quickly 7 kinds of rests. Only in the case of bed I am talking. కేవలము మంచాన్ని గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నాను. విశ్రాంతిని గురించి త్వరగా 7 సంగతులు బైబిల్లో నుండి చూపిస్తాను. 7 kinds of rest from the Bible. 7 రకాల నుండి బైబిల్లో నుండి 7 రకాలైన విశ్రాంతిని గురించి. If you want to be a successful worker for the Lord, దేవుని కొరకే నువ్వు విజయవంతమైన పనివాడుగా ఉండాలంటే, if you want to maintain the holiness in the presence of God, దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు పరిశుద్ధతను కాపాడుకోవాలంటే, you and I must have this 7 kinds of rest which we learn from the bed. నీవు నేను ఈ 7 రకాలైనటువంటి విశ్రాంతిని అది పడకలో అంటే మంచంలో నుండి మనం నేర్చుకోవచ్చు. The first kind of rest, మొదటి విశ్రాంతి, yes, 11:28, well known verse from Matthew's gospel. మత్తయి సువార్త 11:28 వచనం మనకు అందరికి తెలిసిన The మాట. Lord is giving an open invitation, come ye labor and heavy laden, I will give you rest. ప్రయాసపడి భారం మోసుకొంచిన వారలారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తానని ప్రభు ఎంతో బాహాటంగా The పిలుస్తున్నాడు. first rest you and I have to enjoy is the rest from our sin. మొదట నీవు నేను అనుభవించాల్సినటువంటి విశ్రాంతి పాపము నుండి విశ్రాంతి. It is only available at Calvary, Colossians 1:20. అది కొలొస్సీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 20వ వచనం రాయబడినట్లుగా కల్వరి యొద్దనే అది మనకు అందుబాటులో ఉంది. Nowhere in the world. ఈ లోకంలో ఎక్కడ కూడా When లేదు. you come to Calvary, you can get rest from your sins. కల్వరి యొద్దకు వచ్చినప్పుడే నీకు పాపం నుండి విశ్రాంతి. Are we possessing this rest or not? ఈ యొక్క విశ్రాంతిని మనం కలిగి ఉన్నామా లేదా? I am not going to stress on it much because almost many of us are born again. నేను దీన్ని నొక్కి చెప్పడం లేదు, ఎందుకంటే మనలో చాలా మంది తిరిగి జన్మించిన వారే. So that's why many of us we found rest from our sins. మనలో చాలా మంది మన పాపముల నుండి విశ్రాంతి పొందినటువంటి There వారు. was a day in our life we have come to the cross and confessed our sins.
and washed by the precious blood of Christ. మన జీవితంలో ఒక దినం ఉండింది, యేసుప్రభువు వారి యొక్క శిలువ చెంతకు వచ్చి ఆయన రక్తములో మన పాపములు కడుక్కున్నాం. So to be a Christian, this is the first rest. To be a believer, this is the first kind of rest you must have in your life. ఒక విశ్వాసికి మన యొక్క జీవితంలో కలిగి ఉండాల్సినటువంటి మొదటి విశ్రాంతి ఇది. And secondly, రెండోది the rest from your condemning conscience. ఈ యొక్క దోషారోపణ చేసేటువంటి మనస్సాక్షి నుండి మనము విశ్రాంతి పొందాలి. What does it mean? దాని అర్థం We ఏంటి? must have true relationship with God and man. దేవునితోను మానవులతో కూడా సరి అయినటువంటి సంబంధాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. Though we are born again, మనం తిరిగి జన్మించినా కూడా it is quite true that many times we will be falling in our spiritual life. అనేక సార్లు మన ఆత్మ జీవితంలో మనం పడిపోతుంటాం. If anybody says, ఎవరైనా అంటే నేను ఎప్పుడు పడిపోలేదంటే, నేను ఎప్పుడు పడిపోలేదంటే అదే పెద్ద అబద్ధం. అదే పెద్ద అబద్ధం. Because as long as we live in this slippery world and sinful body, having the arch enemy Satan, there is every possibility of falling and rising. మనం ఎంతవరకు అయితే ఈ జారేటువంటి లోకంలో తిరిగి పాపిష్టి శరీరములో తిరిగి మన ప్రధాన శత్రువు అయినటువంటి సాతానుడు ఉన్నంత కాలము మనం పడిపోతూ లేస్తూనే ఈ లోకంలో ఉంటాం. So on a slippery ground, though you walk very carefully, there is a possibility of slipping because the ground is so slippery. ఇప్పుడు జారేటువంటి ఆ యొక్క స్థలంలో కనుక ఎంతో జాగ్రత్తగా నడిచినా ఆ యొక్క స్థలము జారే స్థలం కనుక పడిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ The ఉంటాయి. world is like a slippery ground to you and to me. ఈ లోకము నీకు నాకు జారేటువంటి స్థలంగా ఉంది. Sometimes though you walk very carefully because of the satanic devices or conspiracies, there is a possibility of slipping down. అనేక సార్లు మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా నడిచినప్పటికీ కూడా సాతాను యొక్క తంత్రముల ద్వారా వాని యొక్క కుయుక్తిని బట్టి మనం పడిపోయేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. And the moment when you fall, మనం పడిపోయినప్పుడు వెంటనే some sinful thought must have come, ఏదో పాపిష్టి తలంపు రావచ్చు, or maybe some words or deeds లేకపోతే మాటలో క్రియలో nobody has seen. ఎవరు చూడరు, Nobody has seen. ఎవరు దాన్ని చూసుండరు. But కానీ your conscience will not be silent. నీ మనస్సాక్షి మౌనంగా ఉండదు. God has kept that check in our lives. దేవుడు మన జీవితాల్లో ఆ యొక్క సంగతిని ఆయన ఉంచినాడు. The conscience. ఆ మనస్సాక్షి Immediately the conscience will start pricking you, though nobody has seen your fault. నీ పాపాన్ని లేక నీ పొరపాటుని ఎవరు చూడకపోయినా కూడా నీ మనస్సాక్షి నేను గుర్చడం ఆరంభిస్తుంది. Have you not committed sin? నువ్వు పాపం చేయలేదా? Have you not committed mistake? నువ్వు పొరపాటు చేయలేదా? How long you are going to continue in it? ఎంత కాలము దీనిలోనే కొనసాగుతావు? After David committed sin with Bathsheba, when he was confessing, దావీదు బెత్షెబతో పాపం చేసిన తర్వాత ఆయన ఒప్పుకుంటున్నప్పుడు, after Nathan reprimanded David, నాతాను వచ్చి దావీదుని హెచ్చరిక చేసిన తర్వాత, and when he started confessing, ఆయన ఒప్పుకోవడం Psalm ఆరంభించాడు. 51 one word he writes, కీర్తన 51లో ఒక మాట రాస్తున్నాడు, my sin is always before me. నా పాపం ఎల్లప్పుడు నా ఎదుట ఉన్నది More అంటున్నాడు. than 1 year back I have committed sin. ఒక సంవత్సరం క్రిందట నేను పాపం More than చేశాను. 365 days have passed. 365 దినాలు But what గడిచిపోయాయి. David is telling, దావీదు ఏమంటున్నాడు? every day my sin is always before my eyes. ప్రతి దినము నా పాపం ఎల్లప్పుడు నా ఎదుట ఉంది This అంటున్నాడు. is what happens in the life of a believer. ఒక విశ్వాసి జీవితంలో ఇలా This జరుగుతుంది. is the work of the conscience. ఇది మనస్సాక్షి పని. Whenever we are going in the wrong way, immediately the conscience will be advising us. It cannot stop you to do the wrong thing, but it will advise you that it is a wrong thing. ఎప్పుడైనా నువ్వు తప్పు మార్గాన నడుస్తా ఉంటావో ఆ యొక్క సమయంలో అది నీకు హెచ్చరికనిస్తా ఉంటుంది, కానీ నేను పాపం చేయకుండా అది ఆపలేదు. Your conscience cannot stop you doing some mistake. ఏదన్నా పొరపాటు చేసే విషయంలో నీ మనస్సాక్షి నిన్ను ఆపలేదు. He is like an umpire in the football ground. ఒక ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ లో ఒక ఎంపైర్ లాగా ఉంటుంది. Suppose if you commit some mistake, నువ్వు ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే the umpire cannot stop you committing that mistake. ఎంపైర్ నువ్వు పొరపాటు చేసే విషయంలో ఆయన నిన్ను ఆపలేడు. But immediately what the umpire will do? వెంటనే ఎంపైర్ ఏం He will చేస్తాడు? show you a yellow card or a red card. ఆయన ఎల్లో కార్డో రెడ్ కార్డో నీకు You have చూస్తాడు. committed mistake. నువ్వు పొరపాటు చేస్తే I am warning you. నిన్ను హెచ్చరిస్తున్నాను. So the conscience also will do the same thing. ఈ మనస్సాక్షి కూడా అదే చేస్తుంది. Sometimes we will oppress the conscience and then we will be going forward. కొన్నిసార్లు మన మనస్సాక్షిని త్రొక్కేసి లేక అనగద్రొక్కేసి మనము ముందుకు వెళ్ళిపోతా There ఉంటాం. are so many examples in the Bible. బైబిల్లో చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. In Judges 1:7, the Adoni-Bezek it is written. న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 1వ వచనంలో అదోని బెజెకు గురించి Even రాయబడింది. in Genesis 42:21, 42వ ఆదికాండము 21వ వచనములో, when the brothers of Joseph were kept in a room, యోసేపు యొక్క సహోదరులు ఒక గదిలో ఉంచబడినప్పుడు almost 20 days of 70 and 30, 22 years ago, they sold
Joseph. 22 సంవత్సరాల క్రిందట యోసేపును వారు అమ్మేశారు. At the age of 17 they sold. వారు 17 సంవత్సరాల వయసులో At అమ్మేశారు. the age of 30 he became the prime minister. ఆయన 30 సంవత్సరాలకు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నాడు. After that 7 years plenty of food was there. ఆ తర్వాత 7 సంవత్సరాలు సమృద్ధైన భోజనము. So Joseph was 37. యోసేపు ఇప్పుడు 37 Then the సంవత్సరాలు. famine started. కరువు ఆరంభించబడింది. After the famine started, after 2 years the brethren came. కరువు ఆరంభించబడిన 2 సంవత్సరాలకు సహోదరులు So వచ్చారు. Joseph was 39 at that time. ఇప్పుడు యోసేపుకు 39 At సంవత్సరాలు. the age of 17 they sold. 17 సంవత్సరాలప్పుడు వారు అమ్మేశారు. So 22 years back they sold. 22 సంవత్సరాల కిందట వారు అమ్మేశారు. But after going to Egypt, Joseph knowing and recognizing them, he kept them in a room as prisoners. ఐగుప్తునికి వెళ్ళిన తర్వాత యోసేపు తన సహోదరులను గుర్తుపట్టి ఒక గదిలో ఆయన ఉంచినాడు. And in that room, ఆ గదిలో they were talking to one another. ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుతున్నారు. And at that time, ఆ సమయంలో all the other brothers are telling, ఇతర సహోదరులు అంటున్నారు, oh, we told not to sit because we sold our brother. And this punishment is falling on us. మన సహోదరుని మనం అమ్మివేసిన కారణాన్ని బట్టి ఈ యొక్క శిక్ష మన మీద వచ్చి పడింది Then అనుకుంటున్నాను. what Reuben is telling? అప్పుడు రూబెన్ ఏమంటున్నాడు? I told you clearly not to do any harm. See, even Reuben was remembering the words he has spoken. రూబెను ఆయన మాట్లాడిన మాటలు కూడా ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఉన్నాడు. Exactly the dialogue or the words what he has spoken, he is remembering. ఆయన ఏ మాటలు అయితే చెప్తా వచ్చినాడు అవే మాటలు మరలా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు. Jacob doesn't know. యాకోబుకు తెలియదు. Everybody has forgotten. అందరూ మర్చిపోయారు. But his own conscience have not forgotten. కానీ వారి మనస్సాక్షి మర్చిపోలేదు. That's why the rest we need from our accusing conscience. అందుకొరకే మన దోషారోపణ చేసే మనస్సాక్షి నుండి మనం విశ్రాంతి పొందాలి. That is why in 24:16 of Acts, Paul writes, I want to keep my conscience clear towards God and man. అందుకొరకే అపోస్తలుడైన పౌలు 24వ అధ్యాయము 16వ వచనం అపోస్తల కార్యములో అంటున్నాడు, దేవుని ఎడలను మనుషుల ఎడలను ఎల్లప్పుడూ నా మనస్సాక్షి నిర్దోషమైనదిగా ఉండునట్లు And చూసుకుంటున్నాను. also 1 John 3:22. మొదటి యోహాను 3:22 లో కూడా 1 John 3:22. మొదటి యోహాను రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 22వ వచనము. Read it. ఆ మాట చదువుతాం వినండి. మరియు మనం ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనొచ్చు, ఆయన దృష్టికి ఇష్టమైనవి చేయుచున్నాము గనుక మనమేమి అడిగినదో ఆయన వల్ల మనం 3:22. In Telugu it is different. Okay. తెలుగులో 20వ వచనంలో ఉంది. ఇందువలన మనము సత్య సముద్రమని ఎరుగుదుము, దేవుడు మన హృదయముల కంటే అధికుడై సమస్తమును ఎరిగి ఉన్నాడు గనుక మన హృదయం ఏ విషయంలో మన యందు దోషారోపణ చేయను ఆయా విషయములలో ఆయన ఎదుట మన హృదయమును సమ్మతిపరచుకొందుము. So 21లో కూడా so see the conscience is condemning. అక్కడ హృదయం దోషారోపణ చేస్తా ఉంది. So you must have a clear conscience. దేవుని ఎదుట ఒక స్పష్టమైన మనస్సాక్షి మనం కలిగి This is ఉండాలి. very important. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం. So rest from sins is the first thing. పాపము నుండి విశ్రాంతి మొదటి సంగతి. And rest from the accusing conscience is the second thing. రెండో సంగతి దోషారోపణ చేసే మనస్సాక్షి నుండి విశ్రాంతి. And the third rest we need. మూడో విశ్రాంతి Rest amid the unrest world around us. ఈ యొక్క విశ్రాంతి లేనటువంటి ఈ యొక్క లోకంలో విశ్రాంతి కలిగి ఉండటం. See everywhere when we see in the world, ఈ లోకంలో మనం ఎక్కడ చూసినా కూడా men's hearts are filled with fear, anxiety. What will happen tomorrow? So many anxieties are there. మానవుని యొక్క హృదయంలో చూస్తే ఎంతో భయములు, తర్వాత విచారము, రేపటి దినాన భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుందని చింతలో మానవుడు ఉన్నాడు. So many doubts are there. చాలా సందేహాలు ఉన్నాయి. What will happen tomorrow? రేపు ఏం జరుగుతుంది? So many questions will come. అయితే చాలా ప్రశ్నలు Why ఉంటాయి. these questions in our lives? మన జీవితాలు ఎందుకు ఈ ప్రశ్నలు? Because of the unrest in the world around us. ఎందుకంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి లోకంలో విశ్రాంతి లేదు. Somebody told like this. ఎవరో ఇలా చెప్పారు, Yesterday is a history, tomorrow is a mystery. నిన్నటి దినానది చరిత్ర, రేపటి దినానది మర్మంగా What ఉంటుంది. will happen tomorrow? Nobody knows. రేపు ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు. So that's why so many fears, so many anxieties and so many doubts are there. అందుకొరకే అనేకమైనటువంటి భయాలు, అనేకమైనటువంటి విచారాలు, చింతలు మానవుల్లో ఉన్నాయి. But if you are a God's child, నువ్వు దేవుని బిడ్డవైతే let it be tomorrow, let it be after 1 year. అది రేపైనా ఒక సంవత్సరం తర్వాత You will have perfect peace. నువ్వు పరిపూర్ణమైన సమాధానం కలిగి ఉంటావు. Though everybody is full of unrest. నీ చుట్టూ ఉన్న వారందరికీ విశ్రాంతి లేకపోయినా, In the midst of storm, Lord Jesus Christ was sleeping. తుఫాను మధ్యలో యేసు ప్రభువారు పడుకొని In ఉన్నారు. the midst of storm, Apostle Paul was talking to the angel in Acts chapter 27. అపోస్తలుల కార్యం 27వ అధ్యాయంలో చూస్తే గొప్ప తుఫాను కలుగుతా ఉన్నప్పటికీ కూడా అపోస్తలుడైన పౌలు దేవుని దూతతో మాట్లాడుతున్నాడు. Everybody was throwing the cargo into the sea from the ship. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ యొక్క ఓడలో ఉన్నటువంటి సామాగ్రిని తీసి సముద్రంలో పడేస్తున్నారు. Everybody thought that they will die. ప్రతి ఒక్కరు అనుకున్నారు మనం చనిపోతామని. But a child of God happily talking to the angel, conversing with
angel. కానీ దేవుని యొక్క బిడ్డ ఎంతో సంతోషంగా దేవుని దూతతో మాట్లాడుతున్నాడు. Yes, you and I as the children of God must enjoy the rest in the midst of this unrest world. నీవు నేను దేవుని యొక్క బిడ్డలముగా ఈ విశ్రాంతి నెమ్మది లేనటువంటి ఈ లోకములో గొప్ప విశ్రాంతిని మనం We all know అనుభవించాలి. Psalm 119, 165. కీర్తన 119, 165 వచనం మనకందరికి తెలిసిందే. Please read it. ఆ మాట చదువుతాం వినండి. నీ ధర్మశాస్త్రమును ప్రేమించు వారికి నీ ధర్మశాస్త్రమును ప్రేమించు వారికి ఎంతో నెమ్మది కలదు. ఎంతో నెమ్మది కలదు. Not only that, we all know Isaiah 26:3. అంత మాత్రమే కాకుండా యెషయా గ్రంథము 26వ అధ్యాయం 3వ వచనము. Isaiah 26:3 ఎవని మనస్సు నీ మీద ఆనుకొనునో ఎవని మనస్సు వారిని, ఇది మామూలు శాంతి కాదు, పూర్ణ శాంతి గలవానిగా చేయదు. పూర్ణ శాంతి గల So much unrest is there. If you are a child of God, you must have this rest. ఈ లోకంలో చూస్తే ఎక్కడ చూసినా విశ్రాంతి లేని తత్వం చాలా కనబడతా ఉంది. ఇటువంటి సమయంలో మనం విశ్రాంతి కలిగి ఉండాలి. The circumstances should not disturb your peace. ఈ పరిస్థితుల్లో నీ సమాధానాన్ని పాడు చేయకూడదు. Every day so many kinds of news we will be hearing. అనే ప్రతిదినము కూడా అనేకమైన వార్తలు వింటుంటాం. Oh, there an earthquake is there. అక్కడ భూకంపం వచ్చింది. There some lava has erupted. అక్కడ లావా అదే పర్వతం పగిలిపోయి లావా వచ్చింది అంటారు. అగ్నిపర్వతం. Or there some tsunami is there. అక్కడ సునామీ వచ్చింది అంటారు. So many things may happen. చాలా సంగతులు జరగవచ్చు. But a believer will not be disturbed by hearing all this news, because a believer knows that all these things are going to happen. విశ్వాసి ఈ సంగతులన్నీ విన్నప్పుడు అంత కలవరపడకూడదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ జరుగుతాయని విశ్వాసికి తెలుసు. So the first kind of rest is rest from the burden of sin. మొదటి రకమైన విశ్రాంతి పాపము నుండి విశ్రాంతి. Secondly, the rest from the condemning conscience. రెండోది దోషారోపణ చేసే మనస్సాక్షి నుండి Thirdly, the విశ్రాంతి. rest in the midst of the unrest world. మూడోది ఈ యొక్క విశ్రాంతి లేని లోకంలో విశ్రాంతి కలిగి ఉండటం. And fourthly, నాలుగోది the rest from the subtle desires of our own self. మన శరీర సంబంధమైన కోరికలు, మన సొంత కోరికల నుండి మనకు విశ్రాంతి. The greatest enemy to you and to me is our self life within. మనకున్నటువంటి గొప్ప శత్రువు ఎవరంటే మన శరీరం ఉన్నటువంటి మన స్వయమే. Many times అనేక సార్లు our own self will be troubling us. మన స్వయమే మనను కలవర పెడతా ఉంటుంది. ఇంటి దొంగ అంటే isn't it? అవునా కదా. So there is a సామెత in తెలుగులో సామెత ఉంది. ఇంటి దొంగని ఈశ్వరుడైనా పట్టలేడంట. Isn't it? అవునా కదా. So many times our troubles are from our only selfish desires of eyes and desires of flesh. అనేక సార్లు మన యొక్క కష్టాలన్నీ కూడా, మన కలవరాలన్నీ కూడా మన శరీరం నుండి, మన స్వయం నుండి, మన దాంట్లో నుండే వస్తా ఉంటాయి. That's why our self life is our deadly enemy. అందుకొరకే మన స్వయ జీవితం లేక మన స్వంత జీవితమే ఎంతో భయంకరమైన శత్రువు. Even a great man of God like Apostle Paul, we all know in Romans 7th chapter what he is crying. రోమీయులకు రాసిన పత్రికలో గొప్ప దైవజనుడైనటువంటి అపోస్తలుడైన పౌలు ఏమి రాస్తా ఉన్నాడు? Verse 24. 24వ Oh, wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? అయ్యో నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుడును, ఇట్టి మరణమునకు లోనగు శరీరం నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించును Who అంటున్నాడు. will deliver me from this body of death? ఈ మరణమునకు లోనగు శరీరం నుండి నన్ను ఎవరు He విడిపిస్తారు? is such a great man of God. He had an encounter with Lord Jesus Christ almost face to face on the way to Damascus. ఆయన ఎంతో గొప్ప దైవజనుడు. ఆయన చూస్తే సాక్షాత్తు దేవునితోనే ముఖాముఖిగా ఆయన కలుసుకుంటా వచ్చినాడు, And ఎదుర్కొన్నాడు. he is a great man of God. Even today the New Testament principles what we are following, they are from the pen of Apostle Paul. ఆయన ఎంత గొప్ప దైవజనుడు అంటే ఈ దినాల్లో మనము ఆ నూతన నిబంధన నియమాలను ఏవైతే వెంబడిస్తా ఉన్నామో అవన్నీ కూడా రాసింది ఆయనే. But that man also committed some of the mistakes. ఇప్పుడు ఆ యొక్క వ్యక్తి కూడా కొన్ని పొరపాట్లు చేశాడు. I'm not a policeman to find out the mistakes in everybody. ప్రతి ఒక్కరిలో పొరపాటు కనుగొనడానికి నేను పోలీస్ కాదు. But thing is, he also committed some mistakes. వాస్తవం ఏంటంటే ఆయన కూడా కొన్ని పొరపాట్లు That's చేశాడు. why he is writing. అందుకే Oh, రాస్తున్నాడు. what a wretched man I am, who will deliver me from the body of this death? అయ్యో నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుడును, ఇట్టి మరణమునకు లోనగు శరీరం నుండి నన్ను ఎవరు But విడిపిస్తాడు? there is an answer he is writing in verse 25. 25వ వచనంలో ఆయన ఒక సమాధానం కూడా I రాస్తున్నాడు. thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. కాగా మనసు విషయంలో నేను దైవ నియమమునకును శరీర విషయంలో పాప నియమమునకు దాసుడై ఉన్నాను. And 6:11. 6వ అధ్యాయము Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. 6:11 అటువలే మీరును పాపం విషయమై మృతులుగాను దేవుని విషయమై క్రీస్తు యేసునందు సజీవులుగా మిమ్మును మీరే ఎంచుకొనుడి. Yes. Regarding sin, we must reckon ourselves as dead. పాపం విషయమై చూస్తే మనమే మృతులుగా ఎంచుకోవాలి. As we are living in this world every day, the sin will be troubling us. మనం ఈ లోకంలో జీవిస్తా ఉన్న కారణాన్ని బట్టి
ప్రతిదినం కూడా ఈ పాపం మనల్ని కలవరపెడుతూనే Now we ఉంటుంది. are also in the flesh. మనం కూడా శరీరంలో ఉన్నాం. Overnight we have not become angels. ఒకే రాత్రి మనం దేవుని దూతలం అయిపోలేం. Yesterday you are not born again. నిన్నటి దినం తిరిగి జన్మించలేదు. Today you are born again. ఈ దినాన్ని తిరిగి జన్మించావు. Overnight you have not become an angel, isn't it? ఒకే రాత్రిలో నువ్వు దేవుని దూతగా కాలేవు. గాల్లో తేలిపోవు. గాల్లో తేలిపోవు. Isn't it? అవునా కదా? Yesterday you are not born again. నిన్నటి దినాన్ని నువ్వు తిరిగి There is జన్మించలేదు. a drainage before your house. మీ ఇంటి ముందు డ్రైనేజ్ ఉంది అనుకో. Today you are born again, it will not become a swimming pool, isn't it? ఈ దినాన్ని నువ్వు తిరిగి జన్మించినావు, అది స్విమ్మింగ్ పూల్ అయిపోతుంది. It will be like drainage only. అది డ్రైనేజ్ లాగానే ఉంటుంది. Yes, all circumstances will be like that only. చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు అలాగే ఉంటాయి. But there will be a battle in your life. కానీ నీ జీవితంలో యుద్ధం అనేది ఉంటుంది. So when the sin is troubling you, you have to reckon that you are dead to sin. 6:11 of Romans, just now we have read. మనం ఇదివరకు చదివినట్లుగా రోమిలకు రాసిన పత్రిక 6:11 రాయబడినట్లు మన పాపం మనతో కలవరపెడతా ఉన్నప్పుడు మనం పాపం విషయమే మృతులుగా So ఎంచుకోవాలి. this is the fourth kind of rest. We have to enjoy the rest from the subtle desires of self. మన స్వయంలో నుండి వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క శరీరేచ్ఛల నుండి మనము విశ్రాంతి పొందాలి. ఇది 4వ సంగతి. And fifth rest. 5వ విశ్రాంతి Rest in service, that is serving the Lord. దేవుని సేవించే విషయంలో విశ్రాంతి. In Matthew's Gospel మత్తయి సువార్త and chapter 11 11వ and అధ్యాయం verse 30. 30వ వచనము. Verse 28 is, that is rest from sin, but 30 is rest in service. 28వ వచనం అది పాపము నుండి విశ్రాంతి. 30వ వచనము అది సేవలో ఉన్నటువంటి విశ్రాంతి. What is writing? అక్కడ ఏం రాస్తున్నాడు? ఏలైనగా నా కాడి సులువుగా. Verse 29. 29వ వచనము నేను సాత్వికుడును దీన మనసు గలవాడను గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకుని నా కాడి ఎత్తుకోండి నా యుద్ధ నేర్చుకునుడి, అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి So దొరుకును. when you are carrying the yoke of Lord Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క కాడిని నువ్వు మోస్తున్నప్పుడు, carrying the yoke of Lord Jesus Christ means working for the Lord, serving Him, carrying His burden. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క కాడిని నువ్వు మోయటం అంటే ఆయన కొరకు పని చేయటము, ఆయన సేవ చేయటం. Some people, కొద్దిమంది they will work for God and all the time their face is disturbed face only. వారు దేవుని కొరకు పని చేస్తారు కానీ వాళ్ళ ముఖం చూస్తే ఎప్పుడు కలవరంలోనే ఉంటుంది. Throughout the day కంగారు, కలవరము, all these things will be there. దినమంతా కంగారులో కలవరంలో వారు ఉంటారు. Even in the work of the Lord. దేవుని పనిలో కూడా. So we have to understand one thing here. ఒక సంగతి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. And two things I will tell. 2 విషయాలు చెప్తాను. You working for God is one thing. నువ్వు దేవుని కొరకు పని చేయడం ఒక విషయం. Second thing is రెండోది God working through you is another thing. దేవుడు నీ ద్వారా పని చేయటం అది ఇంకో If సంగతి. you are working for God out of your own desires, that will end up in restlessness only. నీ సొంత కోరికలను బట్టి దేవుని కొరకు పని చేస్తా ఉంటే నువ్వు విశ్రాంతి లేకుండానే ఉండిపోతావు. What God works through you, that only God will count. దేవుడు నీ ద్వారా ఏదైతే సంగతి జరిగిస్తా ఉంటాడో అదే నీకు విశ్రాంతినిస్తుంది. Many times some need is there. అనేక సార్లు ఏదైనా ఒక అక్కర ఉంటప్పుడు Immediately we will jump into it. వెంటనే మనం అందులో దూకేస్తాం. ఏందన్నా అక్కడ అక్కర ఉంది కదా, అది దేవుడి పనే కదా, వాట్ మిస్టేక్ ఐ హావ్ డన్. అన్న అక్కడ అక్కర ఉంది కదా, అది దేవుని పనే కదా, అక్కడ పొరపాటు ఏముంది అంటారు. నువ్వేం తప్పు చేయలేదు కానీ దాని మూలాన్ని నీకేం బహుమానం రాదు. నువ్వేం తప్పు చేయలేదు కానీ దాని ద్వారా నీకే బహుమానం ఉండదు. మరి ఏమొస్తుంది? ఏమొస్తుంది? దగ్గు, ఆయాసం. దగ్గు ఆయాసం వస్తుంది. కరోనా కూడా రావచ్చు. కరోనా కూడా రావచ్చు. We do not know. మనకు తెలియదు. Why? ఎందుకు? It is you are doing for God. God has not given you the burden to jump into that. అందులోనికి వెళ్ళటానికి దేవుడు నీకు భారం ఇవ్వలేదు కానీ నీవే అందులో దూకి చేస్తున్నావు. Many of the Christian workers are failing in this area. అనేక మంది క్రైస్తవులుగా ఉండి పని చేసేవారు ఈ విషయంలో తప్పిపోతున్నారు. They are thinking that whatever they are doing for God will be rewarded. వారు ఏమనుకుంటున్నారంటే నేను దేవుని కొరకు ఏదైతే సంగతి చేస్తానో దానికి బహుమానం వస్తుంది Even అనుకుంటున్నారు. what the Lord Jesus Christ said. యేసుప్రభువు వారు ఏం చెప్పారు? When there is need, అక్కర ఉన్నప్పుడు you have to pray to your heavenly Father so that He may send the workers. నీవు పరలోకపు తండ్రికి ప్రార్థించినట్లయితే తద్వారా ఆయన పనివారిని పంపుతాడు. But many times what we will do? అనేకసార్లు మనం ఏం We will చేస్తాం? not pray to God because it is God's work. We will be jumping into that. అనేకసార్లు మనం ప్రార్థించకుండా అది దేవుని పనే గనక ఆ పనిలో మనం దూకేస్తాం. When you pray, God may send you. That is a different story. నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు పంపిస్తాడు, అది వేరే కథ. God said, "Whom shall I send?" Isaiah said, "Here I am." And God said, "You go." అక్కడ ఎవరున్నారు, నేను ఎవరిని పంపుతున్నా అన్నప్పుడు యేసయ్య అన్నాడు, ప్రభువా నేను ఉన్నానంటే నీవే వెళ్ళని యేసయ్యతో చెప్పాడు. Sometimes without God sending us, we will be poking our nose into all the matters. అనేక సార్లు దేవుడు మనల్ని పొమ్మనకున్నా కూడా మనమే తల దూచి అందులో నుండి వెళ్ళిపోతా ఉంటాం. అప్పుడు ఏమవుతూ ఉంటది? అప్పుడు ఏమవుతుంది? దేవుడు బొమ్మనలేదు. దేవుడు బొమ్మనడు. యువతలోడు ఒకటి వేస్తాడు, యువతలోడు తలనొప్పి మనకు మిగులుద్ది. వాడొకటి వేస్తాడు, వీరొకటి వేస్తాడు. After working throughout the day, తలనొప్పి will be there. దినమంతా పని చేసిన తర్వాత ఒక్క మాట ఏగానే That's why తలనొప్పి వస్తుంది. I am telling to the Christian workers, every one of us are workers. Is God asking you to do a particular job or not? First you have to ascertain
For that only he will give you reward. అందుకొరకే నేను ప్రతి పని చేసే వ్యక్తితో చెప్తా ఉన్నాను, దేవుని కొరకు పని చేసే వ్యక్తితో ఏదైతే పని నువ్వు చేస్తా ఉన్నావు అది దేవుని చేత నిశ్చయపరచబడిందా లేదా అని అది నువ్వు మొదట నిశ్చయపరచుకోవాలి. If you are working for God, the result will be restlessness and fatigue. If God is working through you, the result will be joy and fruitfulness. నీవు దేవుని కొరకే పని చేస్తా ఉంటే అది నీకు విశ్రాంతి లేకుండా నెమ్మది లేకుండా చేస్తా ఉంది. దేవుడు నీ ద్వారా పని చేస్తా ఉంటే అది నీకు గొప్ప ఆశీర్వాదంగా బహుమానం ఇచ్చేదిగా ఉంటుంది. So you and I must have rest in our job. మనం చేసే సేవలో విశ్రాంతి పొందాలి. We all know about those people in Matthew 7:21, 22, 23, and what they are telling. Have we not casted out demons? Have we not healed the sick people? Or have we not prophesied in thy name? In the name of Lord Jesus Christ they did. అక్కడ మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 21, 22, 23 వచనాల్లో చెప్పినటువంటి విషయాలు మనకు తెలుసు. ప్రభువా నీ నామమున మేము దయ్యములను వెళ్ళగొట్టలేదా, అద్భుతములు చేయలేదా, స్వస్థపరచలేదా అనేటువంటి మాటలు యేసు ప్రభువారితో చెప్పినప్పుడు ఆయన అన్నాడు నేను మిమ్మల్ని ఎరగను వెళ్ళిపోమన్నాడు. They did in the name of Jesus. అవన్నీ కూడా వారు యేసు ప్రభు నామములో చేశారు. They have not done for their own glory. వారు తమ స్వంత మహిమ కొరకు చేయలేదు. Though they have done in the name of Jesus, Lord Jesus Christ is telling, I knew you not. వారు యేసు ప్రభు పేరులో అది చేసినప్పటికీ కూడా నేను నిన్ను ఎరగను అని ప్రభు అన్నాడు. That's why rest in the service also needed. When you can have rest in the service, when you do the work God entrusted you. అందుకొరకే ఈ యొక్క సేవలో కూడా మనకు విశ్రాంతి అవసరమే. ఎప్పుడు ఈ విశ్రాంతి లభిస్తుందంటే దేవుడే పని అయితే చేయమంటాడు ఆ పని చేసినప్పుడే నీ జీవితంలో విశ్రాంతి ఉంటుంది. Many times we think that without us nothing will happen. అనేకసార్లు మనం ఏమనుకుంటామంటే నేను లేకుంటే ఏం జరగదు అనుకుంటాం. నువ్వు లేకుండా చాలా జరుగుతాయి. నువ్వు లేకుంటే చాలా జరుగుతాయి. నువ్వు ఉంటే కొన్నిటికి అడ్డు కూడా. నువ్వు ఉంటేనే కొన్నిటికి అడ్డు. అది నీకు తెలియదు. అది నీకు తెలియదు. So many times we will be thinking, I will be thinking without me nothing will happen. అనేకసార్లు నీవు అని నేనేమనుకుంటామంటే నేను లేకుండా ఏం జరగదు అనుకుంటాను. ఊగిపోతుంటాం. ఊగుడులోనే హార్ట్ అటాక్ వచ్చేది. ఆ ఊగుల్లోనే హార్ట్ అటాక్ కూడా వస్తుంది. That's why we must be very careful. అందుకొరకు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Work of the Lord, you and I must be very sensitive. Is God sending me or not? Ascertain it. దేవుని యొక్క పని చేసే విషయంలో మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దేవుడు నన్ను పంపిస్తా ఉన్నాడా లేదా అనే విషయాన్ని మనం నిశ్చయపరచుకోవాలి. Yeah, all things are God's work only. అన్ని దేవుని పనులే. But has God called you to do that particular work or not? You have to ascertain. దేవుడు ఆ ప్రత్యేకమైన పని చేయడానికి నేను పిలిచాడా లేదా నువ్వు నిశ్చయపరచుకోవాలి. అన్ని పనులు నీకే ఇవ్వడు దేవుడు. అన్ని పనులు నీకే ఇవ్వడు. Because there are so many members in the body, different people, they will be doing different work. ఎందుకంటే శరీరంలో వేరు అవయవాలు వేరు భాగాలునే గనుక వేరు పనులు వారు చేస్తుంటారు. So many times because of our spiritual blindness we will be poking our nose. అనేకసార్లు మన ఆత్మీయ గుడ్డితనాన్ని బట్టి మనం తలదూరుస్తుంటాం. So the fifth rest is rest in service. ఐదో విశ్రాంతి యొక్క సేవలో ఉన్న విశ్రాంతి. The bed is speaking of so many kinds of rest. ఈ మంచము అనేక రకాల విశ్రాంతిని గురించి మాట్లాడుతుంది. And the sixth rest, ఆరో విశ్రాంతి, rest at the point of death. మరణ సమయంలో విశ్రాంతి. In other words, వేరే మాటల్లో somebody may come and tell, ఎవరైనా వచ్చి చెప్పొచ్చు evening you are going to die. సాయంత్రానికి నువ్వు చనిపోతావు అంటే, or tomorrow you are going to die. రేపు చనిపోతావు. If you are a true child of God, the rest will not be disturbed. నువ్వు నిజమైనటువంటి దేవుని బిడ్డవైతే నీలో ఉన్నటువంటి ఆ విశ్రాంతి ఏమాత్రం కూడా కళ్ళతో పెట్టబడదు. We all know Acts 12:6. అపోస్తలుల కార్యము 12వ అధ్యాయం 6వ వచనం మనకు తెలుసు. Already Herod killed James. హేరోదు అప్పటికే యాకోబును చంపాడు. And he wanted to kill Peter also. పేతురును కూడా చంపకోరాడు. So tomorrow Peter is going to be killed. రేపటి దినాన పేతురు చంపబడతాడు. And he is in between the soldiers. ఇప్పుడు ఆ యొక్క సైనికుల మధ్యలో ఆయన కూర్చున్నాడు. Actually, if somebody says tomorrow you are going to be killed, who will sleep? అసలుగా రేపు నువ్వు చంపబడతావు అంటే ఎవరు పడుకుంటారు? నిద్రపోడు, ఇప్పుడే చచ్చిపోతాడు. నిద్రపోడు కానీ ఇప్పుడే చనిపోతాడు. గుండాకి చనిపోతాడు. See, but what Peter is doing? ఇక్కడ పేతురు ఏం చేస్తున్నాడు? The soldiers are awake, but Peter is sleeping. అక్కడ సైనికులు మేల్కొని ఉన్నారు కానీ పేతురు పడుకొని ఉన్నాడు. This is the peace the world cannot understand. Philippians 4:7. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 7వ వచనం రాయబడినట్లుగా ఈ సమాధానం విశ్రాంతిని లోకం అర్థం చేసుకోలేదు. మానవ జ్ఞానమునకు మానవ జ్ఞానమును మించిన సమాధానం. Man cannot understand. మానవునికి ఆ సమాధానం అర్థం కాదు. Why? ఎందుకు? Because he knew that they cannot do anything. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చేయలేదని ఆయనకు తెలుసు. Because in John's Gospel last chapter, యోహాను సువార్త చివరి అధ్యాయంలో the Lord said to Peter, దేవుడు పేతురుతో అన్నాడు, Peter, today you are young, you are going wherever you like. పేతురు ఇది నన్ను యవనుడుగా ఉన్నావు, ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్తున్నావు. But tomorrow one day is going to come, you are going to become old. కానీ ఒక దినం వస్తుంది అప్పుడు నువ్వు వృద్ధుడు అవుతావు.
అప్పుడు పేతురుకు ఒక నిశ్చయత వచ్చేసింది. అప్పుడు పేతురుకు ఒక నిశ్చయత వచ్చింది. ఎన్ని జబ్బులు వచ్చినా గానీ ముసలోడిని అయ్యేదాకా నేను చావను. ఏం చేస్తున్నాడు, ఒకసారి ముసలోడు అవుతావు అన్నాడు. ఇక్కడ యేసు ప్రభువారు ఒకసారి నువ్వు ముసలోడు అవుతావు అన్నాడు గనక ఎన్ని జబ్బులు వచ్చినా నేను చావనని నిశ్చయత వచ్చింది. How many soldiers may be there around me? నా చుట్టూ ఎంతమంది సైన్యం ఉన్నా, Herod after Herod may come, they will die, I will not die. ఏ రోజు తర్వాత ఎంతమంది ఏ రోజులు వచ్చినా వారు చనిపోతారు కానీ నేను చావను. Because God said when you become old, అందుకే ప్రభు అక్కడ అన్నాడు, నువ్వు వృద్ధుడు అయినప్పుడు, పెద్దవాడు అయినప్పుడు, and the person will take you where you don't like, నీకు ఇష్టము కాని స్థలానికి నిన్ను తీసుకొని పోతాడు. so I will become old. నేను వృద్ధుడని అవుతాను. He depended on the word of God. ఆయన దేవుని వాక్యంపై Word of ఆధారపడ్డాడు. God became a foundation for his faith. తన విశ్వాసానికి దేవుని వాక్యమే పునాది అయింది. And those soldiers are just looking like that, where this man will go away. ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఎక్కడ పారిపోతాడేమో జాగ్రత్తగా సైనికులు చూస్తున్నారు. But this man is sleeping. కానీ ఈ వ్యక్తి మంచి పడుకున్నాడు. That is rest at the time of death. మరణ సమయంలో కూడా విశ్రాంతి. Somebody may say you are going to die, even then you will have rest. ఎవరైనా వచ్చి నువ్వు చనిపోతావు అని చెప్పినా కూడా నీలో విశ్రాంతి ఉంటుంది, నెమ్మది ఉంటుంది. And the seventh kind of rest, ఏడో రకమైన విశ్రాంతి, that is eternal rest. అది నిత్యమైన That విశ్రాంతి. is what we read in Revelation 14:13. We will be rested from all our works. ప్రకటన 14:13 రాయబడినట్లుగా మనం మన అన్ని క్రియల నుండి, అన్ని పనుల నుండి మనం విశ్రాంతి పొందుతాం. Before participating in the table, ప్రభు బలిలో పాల్పొందటానికి మునుపు, is this bed is there in your life? నీ యొక్క జీవితంలో ఈ మంచము అనేది ఉందా? Are you enjoying these 7 kinds of rest? ఈ 7 రకములైనటువంటి విశ్రాంతిని ఆనందిస్తున్నావా? Rest from sin. పాపము నుండి విశ్రాంతి. Secondly, rest from the condemning conscience. ఈ యొక్క దోషారోపణ చేసే మనస్సాక్షి నుండి Thirdly, విశ్రాంతి. rest from in the midst of the unrest ఈ world. యొక్క విశ్రాంతి లేని ఈ లోకములను విశ్రాంతి కలిగి ఉండటము. And fourthly, rest from the subtle desires of yourself. నాలుగోదిగా నీ యొక్క స్వయం నుండి వచ్చేటువంటి కోరికల నుండి Fifthly, rest విశ్రాంతి. in your service. తర్వాత నీ సేవలో విశ్రాంతి. Sixthly, rest at the point of death. ఆరోదిగా చూస్తే మరణ సమయంలో విశ్రాంతి. And sixthly, even eternal rest. తర్వాత ఈ యొక్క నిత్యమైనటువంటి విశ్రాంతి. 7 kinds of rest. 7 రకాలైన And the విశ్రాంతి. remaining 3 things in 5 minutes I will close. మిగిలిన 3 విషయాలు 5 నిమిషాల్లో ముగిస్తాను. All this table, stool and the candlestick. బల్ల, పీట, తర్వాత ఈ యొక్క దీపస్తంభం. ఎందుకు ముగించాలా? ఎందుకు ముగించాలి? ఉన్న రెస్ట్ పోతుంది. ఇప్పుడు లేకపోతే ఉన్న రెస్ట్ పోతుంది. 1 గంట దాటిందంటే రెస్ట్లెస్నెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 గంట దాటితే ఇక విశ్రాంతి లేకుండా అయిపోతుంది. పైకి చెప్తాం అంతే, దేవుడు నాకు విశ్రాంతి ఇచ్చాడు అంటాం కానీ లోపల కుదరదు. ఎందుకంటే మీ చూపులే చెప్తాయి. సో ద సెకండ్ ఫర్నిచర్, రెండవ సామాగ్రి టేబుల్. అక్కడ బల్ల. వాట్ ద టేబుల్ ఈస్ స్పీకింగ్ ఆఫ్? బల్ల దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? As the bed is speaking of rest, table means it speaks of communion or fellowship. ఈ యొక్క బల్ల అది విశ్రాంతిని గురించి, మంచం విశ్రాంతిని గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఈ యొక్క బల్ల సహవాసాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంది. Yes, we can see the best unspoiled communion in the Garden of Eden before Adam fell. ఆదాం పడిపోవటానికి మునుపుగా ఎంతో శ్రేష్టమైన, ఎన్నడూ కూడా పాడు చేయబడినటువంటి గొప్ప సహవాసం వారు కలిగి Every day ఉంటారు. God was coming to the Garden of Eden, Adam and Eve happily they were having wonderful fellowship. Sin was not there. పాపములే ఆ యొక్క దినాల్లో లేదు గనక ప్రతి దినం కూడా దేవుడు వచ్చేవాడు, ఆదామవలతో మంచి సహవాసాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. But that is broken by sin. అది పాపం ద్వారా విరక్కొట్టబడింది. See, though man fails, man's failure cannot thwart the purposes of God. మానవుని యొక్క పతనాలు దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలను అవి ఆపివేయలేవు. Man may fail. మానవుడు Of తప్పిపోవచ్చు. course we are human beings. మనం మనుషులమే. But the plans of God will not be failed. దేవుని యొక్క ప్రణాళికలు అవి తప్పిపోవు. That's why right from that day the Lord has sought the way once again to restore that fellowship unto himself. అందుకొరకే ఆ దినం లేక ఆ దినం మొదలుకొని మానవుని తిరిగి తన యొద్దకు సమకూర్చడానికి దాని కొరకైనటువంటి ప్రణాళిక ఆయన చేశాడు. That's why on that day he killed an animal symbolically. ఆ దినాన ఆయన ఒక జంతువును సాదృశ్య రీతిగా ఆయన చంపాడు. Even during the days of Adam only the people enjoyed the fellowship with God once again. ఆదాము యొక్క దినాల్లోనే దేవుని యొక్క సహవాసాన్ని మరలా ప్రజలు ఆనందించినారు. They have utilized the sacrifice, symbolic sacrifice the Lord offered in the Garden of Eden. దేవుడు ఏదైనా వనంలో అర్పించినటువంటి సాదృశ్య రీతిగా అర్పించిన ఆ బలిని వారు ఆనందించగలిగినారు. Though the fellowship was broken between Adam and God. ఆదాముకు దేవునికి మధ్యలో ఉన్న సహవాసం తెగిపోయినా కూడా In 5th chapter we read 5వ అధ్యాయం చదువుతాము. Enoch walked with God. హానోకు దేవునితో నడిచెను అని. In 6th chapter 6వ అధ్యాయము Noah walked with God. నోవాహు దేవునితో నడిచాడు. Some people they started walking with God. అక్కడ కొద్దిమంది దేవునితో నడవడం What ఆరంభించినారు. does it mean? దాని అర్థం ఏంటి? The broken fellowship is restored. They have utilized the benefit
of that offered ఆ sacrifice. తెగిపోయినటువంటి ఆ యొక్క సహవాసము తిరిగి అది నవీనపరచబడింది. అది ఎలాగ జరిగిందంటే బలి అర్పణ ద్వారా సాధ్యమైంది. Yes, when Enoch was born, హానోకు జన్మించినప్పుడు, though he is the 7th person in that genealogy of Adam, ఆదాము యొక్క వంశావళిలో ఆయన 7వ వ్యక్తి. Adam, ఆదాము, Seth, షేతు, and Seth's son is Enosh, షేతు కుమారుడు ఏనోషు, and Cainan, తర్వాత కేయినాను, Mahalalel, తర్వాత మహలలేలు, Jared, తర్వాత ఏరెదు, and Enoch. తర్వాత హానోకు. Enoch is the 7th person in that ఈ line. యొక్క హానోకు ఆ వంశావళిలో 7వ వ్యక్తి. And we all know how many years Adam lived. ఆదాము ఎంతకాలం జీవించినాడు? It is a play school question I asked. ఎన్ని సంవత్సరాలు? ఆదాం ఎంత బాధపడతాడు చూసావా, నేను అందరినీ పుట్టించాను, నా బర్త్డే గుర్తులేదు. అంటే మీకు టైం అయిపోయిందని నాకు ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నారా? చెప్పలే, మౌనం అర్ధాంగీకారం అని. హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆడమ్ లివ్డ్? బేసిక్ క్వశ్చన్, నాట్ ఈవెన్ ఎల్కేజీ క్వశ్చన్. ఆదాములు చెప్పండి. 930 years. 930 సంవత్సరాలు బతికాడు. If you calculate carefully, జాగ్రత్తగా లెక్కిస్తే, when Adam was 622 years, Enoch was born. 622 సంవత్సరాల వయసులో ఆదాము ఉన్నప్పుడు హానోకు పుట్టాడు. Later, after going to your house, you can calculate. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత లెక్కించండి. When Adam was 622, he is still alive because he lived for 930 years. ఆయన 930 సంవత్సరాలు బ్రతికాడు కనుక ఆయన ఇంకను ఆ సమయంలో సజీవుడుగా ఉన్నాడు. So when he ఉన్నాడు. was 622, Enoch was born. ఆదాము 622 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు హానోకు పుట్టాడు. And the fellowship is restored with God. ఇప్పుడు దేవునితో ఆ సహవాసం సమకూర్చబడింది. So the table speaks of fellowship. This is the plan of God for you and for me. We should not continue in a broken fellowship. We must be in the restored fellowship. ఈ యొక్క బల్ల అది సహవాసాన్ని గురించి మాట్లాడుతా ఉంది. ఇంకను ఆ తెగిపోయినటువంటి సంబంధం లేని స్థితిలో నువ్వు కొనసాగాలని ప్రభు కోరడం లేదు, కానీ సమకూర్చబడిన స్థితిలో ఉండాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు. And you and I must have that continual fellowship and conversation with the Lord. మనం ఎడతెగని దేవునితో సహవాసము తిరిగి ఆయనతో సంభాషించడం ఉండాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు. At the table when we are approaching, బల్లను సమీపిస్తున్నప్పుడు what the Lord is telling, దేవుడు ఏమంటున్నాడు? I died for you just to restore this fellowship and to give the same image what you lost. నువ్వేదైతే స్వరూపాన్ని కోల్పోతా వచ్చినావో ఆ సహవాసాన్ని తిరిగి సమకూర్చడానికి నేను నీ కొరకే మరణించినాను అన్నాడు. So are you restored to the fellowship? ఆ సహవాసానికి నువ్వు సమకూర్చబడ్డావా? Are you talking to God? దేవునితో మాట్లాడుతున్నావా? When you are praying, you are talking to God. నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవునితో మాట్లాడుతున్నావు. When you are reading, not simply reading, when you are meditating the word of God, God is speaking to you. నువ్వు వాక్యము ఏదో చదువుతున్నప్పుడు కాదు, కానీ ధ్యానిస్తా ఉన్నప్పుడు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు. Some people they will read. కొద్దిమంది కేవలం చదువుతారు. దాన్ని అంటారు కదా, గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టు. ఏమి తింటుందో తెలియదు, ఏమి తెలియదు, గుడ్డెద్దు అది. గుడ్డెద్దు గనక ఏం తింటుందో తెలియదు, ఏదో తింటూ పోతా ఉంటారు. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ లైక్ దట్. అనేకులు అలాగ ఉంటారు. బైబిల్ 3 సార్లు చదివాను బ్రదర్, 5 సార్లు చదివాను బ్రదర్, ఏది ఎక్కడ ఉందో ఏమీ తెలియదు. బైబిల్ 3 సార్లు 5 సార్లు చదివాను అంటారు, కానీ ఏది ఎక్కడుందో తెలియదు. yes, meaningfully you have to meditate. అర్థసహితంగా ధ్యానించాలి. when you meditate the word of God, దేవుని వాక్యం ధ్యానించినప్పుడు, when you open the Bible, వాక్యాన్ని తెరిచినప్పుడు, and God will open his mouth, దేవుడు తన నోరుని తెరుస్తాడు. he will start speaking to you. ఆయన నీతో మాట్లాడడం ఆరంభిస్తాడు. Before participating in the table, my question is, are you in lively fellowship with our Lord? మనం బలలో పాలు పొందడానికి మునుపుగా మనం అడిగేటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే, ఆయనతో సజీవమైనటువంటి ఆ యొక్క సంబంధాన్ని, సహవాసాన్ని కలిగి ఉన్నావా? Are you talking to God? దేవునితో మాట్లాడుతున్నావా? Is God talking to you? దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడా? That is very important, the table in our life. అది మన జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యమైన బల్ల. Bed is speaking of rest. ఈ యొక్క బల్ల విశ్రాంతి, మంచము విశ్రాంతి గురించి మాట్లాడుతుంది. And table is speaking of communion or fellowship. ఈ బల్ల సహవాసము, ఆయనతో సంభాషించడం గురించి మాట్లాడుతుంది. And the third thing, the stool. మూడోది పీట. This pita is speaking of discipleship. ఈ పీట శిష్యత్వాన్ని గురించి మాట్లాడుతా ఉంది. In the earlier days, మునుపు దినాల్లో, you may call gurukulas and all these thing. ఈ గురుకులాలు లేకపోతే వేరే విషయాలు పిలవచ్చు. The guru was sitting on a chair and the shishya was sitting on a pita, isn't it? గురువు ఏమో ఆ చైర్ పైన కూర్చుంటాడు, శిష్యుడు పీట మీద కూర్చుంటాడు. Is symbol of instruction and discipleship. అక్కడ చూస్తే ఒక శిష్యత్వానికి ఒక గుర్తుగా అది ఉంటుంది. You and I must sit at the feet of Lord Jesus Christ. నీవు నేను యేసు ప్రభువు వారి యొక్క పాదముల చెంత కూర్చోవాలి. We can never become the people whom he is liking us to be unless we sit at the feet of Jesus. మనము యేసు ప్రభువు వారి పాదం చెంత కూర్చుంటే తప్ప ఆయన ఎలాగ మనం ఉండగోరుతున్నాడో అలాగ మనం ఉండలేం. We are disciples. Disciples means disciplined Christians. మనము శిష్యులము అంటే క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి క్రైస్తవులం. In 11:29 of Matthew, just now we have read, learn of me. మత్తయి సువార్త 11:29 మనం చదివినాము, నా యొద్ద నుండి నేర్చుకుని అన్నాడు. Yes.
some people, some disciples, they are unwilling to learn. కొద్దిమంది శిష్యులు ఉంటారు, వారు నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడరు, They are unteachable. వారికి ఇంకా నేర్పించలేము. So we should not be like that. మనం అలా ఉండకూడదు. In your life the stool must be there. The stool means always learning from him. నీ యొక్క జీవితంలో ఈ పీఠ అనేటువంటిది ఉండాలి, అంటే ఎల్లప్పుడూ నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. Meditate the word of God. దేవుని వాక్యం ధ్యానించు Day and night. దివారాత్రము. Submit to his control. ఆయన యొక్క ఆధీనానికి ఒప్పుకో. So brothers and sisters, కాబట్టి ప్రియమైన సోదర సోదరి, is it there in your life? నీ జీవితంలో అది ఉందా? Is the rest given by God? Are you enjoying? దేవుడు ఇచ్చినటువంటి విశ్రాంతిని Are ఆనందిస్తున్నావా? you having fellowship with God, talking to God and God talking to you? దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉన్నావా? నువ్వు ఆయనతో మాట్లాడటము, ఆయన నీతో Are you మాట్లాడుతున్నాడా? having this experience of stool in your life that is always learning from him deeper things of God? ఈ యొక్క పీఠ అనేటువంటి అనుభవం నీలో ఉందా? లోతైనటువంటి సంగతులు ధ్యానించి ఆయన నుండి నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావా? Before participating in the table. ప్రభు బలలో Oh, that is the పాల్పొందాలి. purpose for which the Lord Jesus Christ died for us. ఆ ఉద్దేశం కొరకే యేసు ప్రభు వారు మన కొరకే చనిపోయాడు. To give you and me rest. నీకు నాకు విశ్రాంతి To have ఇవ్వడానికి, fellowship with you and me continually. నీతో నాతో ఎడతెగని సహవాసం కలిగి ఉండాలి. Not only that, so that we may learn from him. అంత మాత్రమే కాకుండా ఆయన యొద్ద నుండి మనం And నేర్చుకోవాలని. fourthly and finally, నాలుగోది చివరిగా the candlestick. దీపస్తంభము. The candlestick speaks of, it is a symbol of our testimony. దీపస్తంభం అంటే అది మన సాక్ష్యాన్ని గుర్తుగా The ఉంది. life that is shining forth for the Lord. దేవుని కొరకే ప్రకాశించేటువంటి ఆ యొక్క జీవితము. John 8:12, the Lord says, I am the light of the world. యోహాను సువార్త 8:12 దేవుడు అంటా ఉన్నాడు, నేను లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను. But in 5:14 of Matthew's Gospel, మత్తయి సువార్త 5:14 there on the Sermon on the Mount, ఆ కొండ మీద ప్రసంగములో what the Lord says, అక్కడ ప్రభు ఏమంటున్నాడు? not I, you are the light of the world. నేను కాదు, మీరే లోకమునకు వెలుగై Yes, ఉన్నారు you and అంటున్నాడు. I are supposed to shine for Lord Jesus Christ in this dark world. నీవు నేను ఈ చీకటి లోకంలో యేసు ప్రభు వారి కొరకై ప్రకాశించే వారంగా ఉండాలి. God wants you to shine in your home, in your school or college, or in your office for Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి కొరకై నీ ఇంటిలో, నువ్వు వెళ్ళేటువంటి స్కూలో, కాలేజో, లేక నువ్వు పనిచేసే స్థలంలో ప్రతి స్థలమందు నువ్వు ప్రకాశించాలని ఆయన కోరుతున్నాడు. Your actions, your words, your deeds, all these things, and they must show forth your testimony. నీ క్రియలు, నీ యొక్క మాటలు, నువ్వు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని అవి The చూపించాలి. world is full of darkness. లోకమంతా కూడా చీకటితో ఉంది. You and I, born again children of God, we are the light of the world. Matthew 5:14. మత్తయి సువార్త 5:14 రాయబడినట్లుగా నీవు నేను ఈ లోకంలో వెలుగై ఉన్నాం. Are we sharing our testimony with other people? ఇతరులతో మన సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంటున్నామా? Dr. D.L. Moody said, డాక్టర్ డిఎల్ మూడి గారు అన్నారు, suppose if you meet 100 people, నువ్వు 100 మందిని కలిస్తే, suppose if you give 100 Bibles to 100 people, 100 మందికి 100 బైబిల్ ఇచ్చిన 99 people will not read the Bible. 99 మంది నీ బైబిల్ చదవరు. Why? ఎందుకు? They will see this is a big book, nobody will read. అది చూస్తారు, వెనక ముందు చూస్తారు, పెద్ద బైబిల్ అని పక్కన పెట్టేస్తారు. And what they will read? మరి ఏం చదువుతారు? Only one person will read the Bible, but 99 people will read the life of the person who gave the Bible. ఒక్క వ్యక్తి మాత్రం బైబిల్ చదువుతాడు, కానీ 99 మంది ఏ వ్యక్తి అయితే బైబిల్ ఇచ్చినాడో ఆ వ్యక్తిని వారు చదువుతారు. నీ బ్రతుకును చదువుతారు. నీ బ్రతుకుని That's చదువుతారు. why Paul is telling you are an epistle. అందుకొరకే పౌలు అన్నాడు, మీరు పత్రికలు అన్నాడు. 99 people will not read the Bible. 99 మంది బైబిల్ చదవరు. Because it is voluminous, they cannot understand also. ఎందుకంటే అది చాలా పెద్దగా ఉంది కనుక దాన్ని అర్థం కూడా But చేసుకోలేరు. they will read your life. వారిని జీవితాన్ని That చదువుతారు. is where your testimony and my testimony will come into picture. అక్కడే నీ నా యొక్క సాక్ష్యం వస్తుంది. Brothers and sisters, ప్రియమైన సోదరుడు the సోదరి, Shunammite woman said, let us prepare 4 pieces of furniture to this holy man of God. ఈ యొక్క శూన్యమి స్త్రీ అంటా వస్తుంది, ఈ భక్తి గల దైవజనుడికి 4 రకములైన సామాగ్రిని సిద్ధపరచుదాం. To lead a successful life, these 4 pieces are needed in our lives also. ఈ యొక్క విజయవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉండటానికి మన యొక్క జీవితాల్లో కూడా ఈ 4 రకాలైన సామాగ్రి ఉండాలి. Bed, speaking of 7 kinds of rest. మంచము 7 రకాలైన విశ్రాంతిని గురించి Are మాట్లాడాలి. you enjoying that rest today? ఈ దిన నా విశ్రాంతిని ఆనందిస్తున్నావా? Table is speaking of our fellowship and communion with the Lord talking to me and I talking to God. బల్ల దేవునితో కూడా ఉన్నటువంటి సహవాసము, తిరిగి ఆయనతో సంభాషించడానికి గురించి మాట్లాడుతా ఉంది. నువ్వు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నావు, ఆయన నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. And the stool speaks of learning from him. ఈ యొక్క పీఠ అంటే ఆయనతో ఉండి నేర్చుకోవటానికి గురించి మాట్లాడుతుంది. Deeper things, not superficial things. ఏదేదో పై ఉన్న సంగతులు కాదు, కానీ లోతైనటువంటి How సంగతులు to go deep and deep. లోతుగా నేర్చుకోవాలి. The word of God is full of mysteries. దేవుని యొక్క వాక్యం చూస్తే అదెంతో మర్మాలతో Only కూడింది. the Holy Spirit has to explain. Our human wisdom cannot explain. మన మానవ జ్ఞానం దాన్ని వివరించలేదు, పరిశుద్ధాత్ముడే మనకు నేర్పాలి. And fourthly, 4వది candlestick. Are you a testimony unto the Lord? దీపస్తంభము, నీవు
నువ్వు యేసు దేవుని కొరకే నువ్వు సాక్ష్యంగా ఉన్నావా? People when they see you, can they tell that, oh, a true testimony? ప్రజలు నిన్ను చూసినప్పుడు ఇది నా నిజమైనటువంటి సాక్షి అని Oh, this sister చెప్పగలుగుతున్నారు. is a true testimony of the Lord. ఈ యొక్క సహోదరి దేవుని యొక్క నిజమైన సాక్ష్యమే అని అంటున్నారు. Let us examine our own life. మన సొంత జీవితాన్ని పరీక్షించుకుందాం. In any of these areas, if you are coming short of the standard of God, confess your condition. The Lord is still. Don't make it a habit. Habitually confessing and being restored, confessing, being restored, that is not right. But truthfully confess and be restored. ఏ విషయం అందైనా దేవునితో మాట్లాడినట్టయితే ఆ విషయం గురించి దేవుని ఎదుట నువ్వు ఒప్పుకో. లేక అలవాటు రీతిగా ఏదో ఒప్పుకుంటున్నావు, విడిచిపెడుతున్నావు, తర్వాత మరలా అదే పని చేస్తా ఉన్నావు అంటే అది అలవాటు అయిపోతుంది కనుక అలాగ చేయకూడదు. దేవుడు దాన్ని ఒప్పుకోడు. And be restored truthfully. సత్యముగా సమకూర్చబడదాం. Examining our lives, we will participate in the table. మన జీవితాన్ని పరీక్షించుకొని మనం బలలో పాల్గొంటాం.